السلام علیکم، آداب عرض جی ٹی ایل لسنرز کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کافی دلچسپ لگ رہا ہے اور ابھی تک تجسس سے بھرپور ہے۔ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، کہانی اچھی رہتی ہے یا کہ پھر ہمیں بور کرتی ہے۔ ویسے کہانی سستی سے چل رہی ہے لیکن دلچسپ ہے ابھی بھی۔ کہانی کا نام ہے درد شب ہجراں، مصنفہ ہیں زینب عالیہ، قسط نمبر 12۔ آپا کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کیوں آپ کو بار بار بخار ہو جاتا ہے؟ 3 دن گزرتے نہیں کہ یہ پھر سے آپ کی جان کو چمٹ جاتا ہے۔ مہرباں اس کی ٹانگیں دباتے ہوئے بولی، جس کی ٹانگیں تنور کی طرح تپ رہی تھیں۔ مہرو، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اندر سے ختم ہو چکی ہوں۔ میری تکلیفوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، شاید زیادہ دیر جی نہ پاؤں۔ یہی سوچ مجھے کھائی جا رہی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کس سپرد کروں گی تم لوگوں کو۔ لفظوں کی بے بسی عیاں کر رہی تھی کہ وہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہے جو اس کی جان لے کر ہی دم لے گی۔ وفا کی باتیں اس کی سوچوں کو الجھا کر رکھ گئی تھی۔ آپا مت یوں مایوسی کی بات مت کریں، آپ ہی تو ہماری گھنی چھاؤں ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو بہت بہادر ہیں نا۔ نہیں مہرو، میں بہادر نہیں ہوں بلکہ اندر سے بہت ہی کمزور ہوں۔ مجھے اپنا آپ اس لکڑی کی مانند لگنے لگا ہے جو باہر سے بہت ہی مضبوط ہوتی ہے مگر اندر سے دیمک اسے چاٹ چکی ہوتی ہے۔ میں بھی ویسی ہی اندر سے دیمک زدہ ہوں اور باہر سے کسی چٹان کی طرح مضبوط۔ بہادر بننے کا ڈھونگ کرتی ہوں، ناٹک کرتی ہوں، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے نا کہ غزل کمزور ہے تو تجھے، نازلی، گیتی، اس کوٹھے کی دوسری لڑکیاں جو میرے پاس ہیں نا مہرو خانم، ان سب کو خونخوار بھیڑیوں کے آگے بیچنے میں دیر نہ کریں۔ اب میری یہی بہادری کھوکھلے پن کا شکار ہو گئی ہے۔ کنوتیت زدہ لہجہ اس کے اندرونی توڑ پھوڑ کو ظاہر کر گیا۔ کئی دنوں سے وہ ایسے ہی تو الجھی بکھری بے سروپا باتیں کرنے لگی تھی۔ آپا ان سب باتوں کو چھوڑے اور اٹھے، میں فرید سے کہتی ہوں ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ انہی سوچوں میں الجھے کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ مہرو پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے بولی۔ وہ غزل کی کنوتی طبیعت کو سمجھ رہی تھی، اسی لیے چاہتی تھی وہ کچھ پل اس ماحول سے نکلے۔ الماری سے سیاہ برقع نکال کر غزل کی طرف بڑھایا۔ وہ کئی پل مہرو کو دیکھتی رہی۔ اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سیاہ برقع تھام کر اسے بڑے ہی غور سے دیکھنے لگی۔ آپا آپ تیار ہو جائیں، میں تب تک فرید کو بلواتی ہوں۔ مہرماں اسے بول کر دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور کسی کو دیکھنے لگی کہ شاید کوئی مل جائے تو غزل کا پیغام فرید تک پہنچا دے۔ وہ جانتی تھی فرید اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوگا، مگر کارندوں والی سائڈ پر جائے کون؟ مہرو تو جانتی ہے نا کہ مجھے جھوٹ، دھوکے، منافقت سے سخت نفرت ہے۔ دروازے کے پاس کھڑی مہرماں نے سر گھما کر غزل کی جانب دیکھا۔ مجھ سے بہتر کون جانے آپا، اس نے غزل کو جواب دیا اور سامنے سے ہی اتفاقی طور پر آتی ریشما کو پکارا۔ مہرو تیرا یہ مجھے جاننے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تو مجھے جانتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے یہ سیاہ چولا پہننے کو نہ دیتی۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ میں اپنے داغدار اور ناپاک چہرے کو اس کا سہارا لے کر نہیں ڈھانپوں گی۔ جس کو مجھے دیکھ کر جو کہنا ہے کہے، گالیاں دینی ہے دے، مگر میں اپنا آپ نہیں چھپاؤں گی، نہ آج اور نہ آنے والے کل میں۔ احساسات سے آری سرد لہجے میں بولتے غزل نے برقع فرش پر پھینک دیا، جو سیدھا ایک طرف دبک کر بیٹھے اس کے اکلوتے خارش زدہ کتے کے پاس جا گرا۔ ہمیشہ ہی اس کے کمرے میں ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ مہرماں نے الجھن زدہ نظروں سے غزل کی جانب دیکھا جس کی نظریں اپنے کتے پر ٹکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس غزل کے پاس جاتی، ریشما نے اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے مہرو؟ وہ ذرا فرید تک پیغام پہنچا دے، آپا بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ خیریت مہرو؟ کہیں آپا جی ڈھلتی عمر میں؟ ریشما کی غلیظ مسکراہٹ اور تسامح خیز بات پر مہرماں کی تیوری چڑھ گئی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مہرو نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غزل تک اس کی بےہودہ بات پہنچے۔ فضول قیاس آرائیاں کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا بولا ہے اتنا ہی کرو، سمجھی؟ جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، میں نے تو عام سی بات کی تھی۔ ہاں، وہ ناک چڑھا کر پلٹی کہ مہرماں بھی واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ آپا فرید ابھی آ جاتا ہے پھر چلتے ہیں۔ آپ برقع نہیں پہنیں گی؟ فرش پر گرے برقعے کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جیسی ہوں ویسی ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ مجھ جیسی بے پردہ عورت کو کسی بھی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں۔ جو شناخت مجھے ملی ہے اسی شناخت کے ساتھ ہی باہر جاؤں گی کہ میرے کردار سے میری پہچان ہو سکے کہ میں ایک قحبہ عورت ہوں۔ غزل پلنگ سے ٹانگیں نیچے اتار کر بیٹھ گئی۔ مہرماں نے اس کی جانب دیکھا جو بہت ہی کملائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہ ذہنی طور پر پریشانی میں جکڑی تھی، اسی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی۔ مہرماں نے اس کی جانب اس کی فراق کا ہم رنگ دوپٹہ بڑھایا جسے وہ خاموشی سے گلے میں اوڑھ گئی۔
غزل کا سادہ جوتا اس کے پیروں کے نزدیک رکھ کر اپنی سیاہ بڑی چادر کو اپنے ارد گرد اچھی طرح اوڑھ کر نقاب کرنے لگی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آپا، لگتا ہے فرید آیا ہے۔ آ جاؤ فرید، غزل نے نحیف سی آواز میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیں، فرید اپنے عاجزانہ انداز میں بولا۔ غزل مہرماں کے سہارے اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ مہمانوں کے لیے وسیع دسترخوان وسیع حال میں ہی سجایا جا چکا تھا۔ مردوں کے لیے حویلی کی پچھلی سائڈ پر گھر کے مرد ملازم کھانا پہنچا رہے تھے۔ تطہیر گہری سوچوں میں غرق توے پر ڈالی گئی روٹی ہاتھ میں پکڑی گئی صافی سے سینک رہی تھی، مگر سوچوں کے در تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے انکشاف کی طرف ہی کھلے تھے۔ اس نے پھلکے پر بے دھیانی میں صافی رکھی کہ روٹی کے پھٹنے سے گرم بھاپ اس کی انگلیوں کو جھلسا گئی۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ واپس کھینچا۔ اکثر برے ہاتھ سے بے دھیانی میں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مسحور کن آواز اسے پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کئی دنوں سے حویلی آ رہی تھی اور اس دن کے بعد آج وہ اسے دیکھ پائی، جو سحر تراز شخصیت لیے وائٹ شلوار قمیض میں اس سے کچھ فاصلے پر سنجیدگی سے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مگر اس کی جھکی ہوئی نظر کہیں اور تھی، شاید تطہیر کے پیروں پر، جہاں عام سیاہ گھسا ہوا نائلون کا جوتا اس کے شفاف پیروں کی زینت بنا تھا۔ پیروں کے تراشیدہ شفاف سرخ و سفید ناخن اس کے پیروں کو خوبصورتی و پاکیزگی بخش رہے تھے۔ ہاں، ہمیشہ اس کی نظریں ایسے ہی تو جھکی رہتی تھیں، کوئی بھی نہ جان پائے سوائے منصف شاہ کے کہ یہ تو اس کی محبت کا انوکھا انداز تھا، جو سامنے کھڑے وجود کو لاکھ بار دیکھنے کی چاہ میں نظریں اوپر اٹھانے کی بجائے جھکائے ہی رکھتا۔ اور حد ہو گئی تو نظروں نے اس کے پیروں کا بوسہ لے لیا، وہیں تک رسائی رکھی۔ نہ زیادہ کی چاہ تھی، نہ زیادہ کا لالچ۔ اس کے چلے ہاتھ کی تکلیف کا سوچ کر منصف نے سرسری سی نظر سامنے خود کو تکتی تطہیر پر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے چنگیر میں رکھے دسترخوان میں جلی روٹی اتار کر اسے دسترخوان سے ڈھانپ دیا۔ وہ منصف شاہ کے عمل سے دست دیدہ ہو گئی کہ بے دھیانی میں ایک اور نقصان کر بیٹھی تھی۔ زیادہ جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کے سفید ہاتھ کی سرخ ہوتی مخروطی انگلیوں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ سیاہ چادر کی اوٹ میں چھپا گئی۔ نہیں، معمولی سی جلن ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں دوسری روٹی بنا کر آپ کے لیے کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ رزق ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، روٹی زیادہ نہیں جلی کہ کھانے کے قابل نہ رہی ہو۔ آپ مجھے یہی روٹی دے دیجیے گا۔ فریج کی جانب بڑھتے اس میں سے جلے زخم کے لیے ٹیوب نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لگا لیں، جلن ختم ہو جائے گی، اور اگر زیادہ جلن ہے تو ماسی نسیمہ کے ساتھ شہر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس کی فکر پر دل گدگدانے لگا، ہمیشہ کی طرح ایک نیا احساس رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ دل اس کی طرف ہمکنے لگا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح دل کو سمجھداری کی تھپکی دیے خود پر قابو پا گئی۔ نہیں چھوٹے شاہ، بس معمولی سا جلا ہے، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لرزتی جھکی پلکیں پل بھر کو سامنے کھڑی ہستی کی جانب اٹھی گئیں۔ پھر میں اماں جان سے کہلوا دیتا ہوں کہ وہ باقی کے کام ماسی جی سے کروا لیتی ہیں۔ منصف کے ہاتھ سے ٹیوب لیتے اتنی فکر پر اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی آذر اور شفق کی گفتگو یاد آئی۔ اسے کس چیز کی کمی تھی؟ ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، پھر بھی اتنا صابر اور شاکر، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والا، عاجزانہ انداز۔ اللہ نے شفق کی طرف کتنے نیک مرد کا تحفہ بھیجا ہے، اور وہ اس تحفے کو ٹھکرا کر بد کی طرف بھاگ رہی ہے۔ سورہ نور کی آج ہی اس نے تلاوت کی تھی، جس کی آیت اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ اسے لگا اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ مگر یہ سامنے کھڑا مرد تو نیک نیت ہے، پھر اسے بد کا تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا شفق کی اصلاح کے لیے، یا سامنے کھڑے منصف کی آزمائش؟ ان دو سوالوں نے اس کے سامنے سر اٹھایا، جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں یہ مخلص مرد جسے میں دل میں بسائے ہوئے ہوں، یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اس جیسا کوئی اور ہوگا جو مجھے ملے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید الجھتی، وہ دونوں ماسی نسیمہ کی آواز پر چونکے۔ تطہیر سنبھل گئی۔ چھوٹے شاہ، کچھ چائے دائے؟ تطہیر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے توے کے نیچے چولہا بند کیا اور ٹیوب سائڈ پر رکھتے ہوئے جلدی سے پاس ہی پڑی ایک ڈش میں اس کا پھیکا سالن ڈالنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھے پیغام دے دیتے۔ نہیں ماسی جی، بہت شکریہ، اپنے لیے کھانا لینے آیا تھا۔ وہ تطہیر کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لیتے ہوئے بولا۔ اے تطہیر، تیرا دماغ خراب ہے؟ چھوٹے شاہ آپ جائیں، آپ نو کھانا میں پہنچا دینی آ۔ وہ تطہیر کو گھورتے منصف کے ہاتھ سے کھانے کا ٹرے لیتے ہوئے بولی۔ ماسی جی، آپ جانتی ہیں اتنے چھوٹے موٹے کاموں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹے شاہ، آپ دی عادت سے ہم واقف ہیں، مگر باہر برادری کی عورتیں بیٹھی ہیں، جانتے ہیں نا، سب باتیں بنائیں گی۔ آپ جائیں، میں لے آتی ہوں۔ احتیاط چنگی ہوتی ہے نا، سب یہی سمجھیں گی کہ آپ کے ساتھ کچھ چنگا ورتاؤ نہیں کیا جاتا۔ ماسی نسیمہ کی بات مان لینے میں ہی بہتری تھی کہ وہ گاؤں کی عورتوں کی خصلتوں سے خوب واقف تھی۔
मुंसिफ सर झटक कर बाहर निकल गया। हादी की मुस्तफ़ा के जाने के बाद एक पल को भी आंख ना लगी। वो जो बेड के पास ही पड़ी कुर्सी पर रिलैक्स अंदाज में बैठा था, सामने बेड पर पड़े वजूद को हरकत में आते देखकर अलर्ट हो गया। सुबह के वक्त तानिया वलीद लगारी की आंख खुली। आंखें चपक चपक कर 2 मिनट तक तो वो ऐसे ही गुम हवासों के साथ लेटी छत पर स्लो स्पीड से चलते पंखे को देखती रही। जब हवास बहाल होने लगे तो कल रात का वाक़या पूरी जज़ियात के साथ दिमाग की स्क्रीन पर एक फ़िल्म की तरह चलने लगा। उसके गिर्द खौफ के साए फन फैलाए उसे घेरने लगे। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ तर हुआ। आखिरी चेहरा याद आते ही उसे लगा जैसे वो एक शिकारी के जाल से निकलकर दूसरे जाल में फंस चुकी है। तुम ठीक हो? अपनी दाएं जानिब से उभरती आवाज़ पर बेसाख्ता उसका सर उस जानिब को घूमा। अगले पल दिल दहला देने वाली चीख उसके हलक से बरामद हुई। एक झटके से उठ बैठी। मोटी चादर को परे फेंककर अंधाधुंध बेड से छलांग लगाकर दरवाजे की जानिब भागने की कोशिश करने लगी कि पाँव में वही चादर अटकने की वजह से ज़मीन बोझ हो चुकी थी। हादी अपनी जगह से उठा। उस तक पहुँचते उसे बाजू से पकड़कर आराम से उठाया, मगर वो तो बिफर गई। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, जाने दो मुझे, बचाओ, कोई है, कोई मदद करो। हलक के बल चिल्लाते आहो बका करने लगी। पुरसकून रहो बच्चे, महफूज हो तुम। हादी के लहजे की नरमी को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने दोनों हाथों को बरूए कार ला चुकी थी। हादी अगर बर वक्त अपना चेहरा पीछे ना हटाता तो वो उसके चेहरे को अपने लंबे नाखूनों से ज़ख्मी कर चुकी होती। चीखने चिल्लाने के साथ मुकाबिल की बढ़ती हाथापाई पर हादी ने उसका बाजू छोड़कर उसे दोनों कलाइयों से थामा और अपने बाजू को उसके सर के ऊपर से गुजार कर उसकी कमर अपने सीने से टिकाकर उसके दोनों बाजू उसके पेट पर ही सख्ती से जकड़ दिए कि वो इस अमल पर ज़र्रा बराबर भी हरकत ना कर पाई। मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ जो तुम मुझसे यूँ खौफज़दा हो रही हो। भारी रौबदार आवाज़ उसे मज़ीद खौफज़दा कर गई। छोड़ो मुझे। मुकाबिल की सख्त गिरफ्त पर किस मसा भी ना सकी, बस स्टिल खड़ी थी। प्लीज़ छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अपनी बेबसी पर चिल्ला उठी कि उसका गला पहले ही चीख चीख कर बैठ चुका था, अब तो मज़ीद दर्द करने लगा। उसने अपने नंगे पैरों को हादी के पैर पर मारा, मगर उसके लेदर की चप्पल में मकीद पैर पर कोई असर ना हुआ। वो उसकी गिरफ्त में जकड़ी दहशत से रो पड़ी। उसे तो रात का मंजर याद आ रहा था। न जाने कैसे वो उसकी गिरफ्त से बच गई थी। उसने जो चेहरा देखा था ये वो तो नहीं था, शायद वो उसका इल्यूजन था। हादी अभी भी उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए खड़ा था। तुम्हें अपनी माँ और बहन का वास्ता, छोड़ दो मुझे, जाने दो। इन वास्तों पर हादी की गिरफ्त खुद ब खुद ही ढीली पड़ गई। वो झट से उससे दूर हटी। रात की तरह उस पर नज़र पड़ते ही हादी अपनी नज़रें झुका चुका था। अब के खुद ब खुद ही सख्त लहजे में हलीमी दर आई। वो जानता था इस वक्त वो खौफज़दा है, उसे नरमी से बात करनी चाहिए। देखो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं है मेरा कोई मुहाफिज, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वो दरवाजे की जानिब भागी। तानिया वलीद लगारी, रुक जाओ। नाम पुकारे जाने पर वो अपनी जगह थम सी गई कि ये नाम तो बस 2 लोग ही जानते थे। वो उसकी जानिब मुड़ी। कौन हो तुम? तुम्हारा मुहाफिज था, हूँ और रहूँगा। वो खोजती जांचती नज़रों से मुकाबिल को देखने लगी। पहली बार वो ये चेहरा देख रही थी। मतलब वो उलझ गई। वो नहीं पहचान पा रही थी कि सामने खड़ा लड़का कौन है और उसका नाम कैसे जानता है। अभी अगर मैंने तुम्हें सब मतलब समझाए तो तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए अभी पुरसकून हो जाओ। तुम महफूज जगह पर हो, यही बात तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। उसकी दिमागी हालत के पेश नज़र बोला, जो बहुत डरी सहमी उलझी हुई थी। ऐसे कैसे तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं। भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं। तुम दानिया वलीद लगारी हो और अगर तुम अपनी शनाख्त से आगाह नहीं हो तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाओगी। वो शिकस्ता कदमों से बेड की तरफ बढ़ी और उस पर ढहने के अंदाज में बैठ गई। कैसे अपनी शनाख्त से आगाह ना होती? यही नाम तो मेरी शनाख्त है जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाई, जो मुझे हर पल याद रखने का कहा जाता रहा। कल रात ही तुम्हें एक खौफनाक भेड़िए से बचाया जा चुका है। अब भी मुझ पर यकीन करोगी या नहीं? फर्श पर गिरी ब्राउन शाल उठाई और उसकी जानिब बढ़ा। मगर मैं फिर भी यही जानना चाहूँगी कि कौन हो तुम? तुम्हारे दिल की रज़ा, चाहो तो भाई समझ सकती हो, कह सकती हो। ना भी कुछ जानोगी तो तुम बस ये जान लेना कि तुम महफूज हाथों में हो। तुम्हारे बाबा जल्द ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। हादी ने ब्राउन शाल खोलकर उसके तन को ढांपा। तानिया ने उसकी जानिब देखा। तुम मेरे बाबा के बारे में जानते हो तो मुझे उनसे अभी और इसी वक्त मिलना है। मुझे उनसे मिलवाओ। कहाँ है वो? तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? खुद में उलझी बेबस होने लगी। अभी और भी बहुत से सवालात तुम्हारे दिमाग में उठेंगे जिस पर तुम खुद ही उलझ जाओगी। बेहतर है अभी शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, दिमाग को पुरसकून रखो।
मैं कुछ नहीं जानती, पहले तुम मुझे सच बताओ, या अभी इसी वक्त मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ कर आओ कि मुझे उनसे मिलना है। हादी ने सीने पर बाजू बांधकर उस पर सरसरी सी नज़र डाली, जिसके चेहरे पर खौफ तो था ही, मगर शायद वो उसकी बातों में भी आने लगी थी। बच्चों जैसी जिद मत करो, एक बार कह जो दिया कि मिलवा दूंगा बाबा से, थोड़ा सब्र करो, हालात को काबू में आने दो, फिर मिल लेना बाबा से। और सबसे ख़ास बात कि भूल कर भी यहाँ से फ़रार होने की कोशिश मत करना, कि अगर एक बार भी उस रजब अली को भिनक पड़ गई कि तुम यहाँ हो तो तुम्हें ले जाएगा, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। जानबूझकर उसे मज़ीद खौफज़दा करने लगा। ऐसे कम अज़ कम यहाँ रहने पर मजबूर तो हो जाएगी, वरना उसकी यही रट रहती कि उसे बाबा के पास ही जाना है, या उससे भी खौफज़दा होते यहाँ से फ़रार के रास्ते तलाश करती। उसके डरे सहमे चेहरे को देखे कमरे से चला गया, जबकि दानिया वहीं सर हाथों में गिराकर बैठ गई। जो भी था उसे शक्ल से तो बहुत ही शरीफ लग रहा था। एक बार भरोसा तो कर ही सकती थी। अभी इस कश्मकश में थी कि दरवाज़ा खटखटाया गया। बाहर से ही हादी की आवाज़ उभरी, ये कपड़े ले लो। मुर्दा कदमों से उठकर दरवाज़ा खोला, उसके हाथ से कपड़े लिए। ये चेंज करके बाहर आ जाना, नाश्ता बना रहा हूँ, यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। उसने उसकी बात पर किसी किस्म का भी रिएक्शन दिए बगैर दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया। वो दिल से अभी भी खौफज़दा थी, मगर उसे किसी पर तो भरोसा करना ही था ना। शाल उतार कर बेड पर रखी और शावर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद हादी के दिए गए कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली। इस वक्त वो हादी के कपड़ों में मलबूस थी, जिसकी रेड टी शर्ट उसके घुटनों तक थी और उसका ट्राउज़र तो उसके सर से भी ऊंचा था, इसलिए उसने अपना ट्राउज़र ही पहनने पर इत्तफा कर लिया। उसने वही ब्राउन शाल कंधों पर डालकर खुद को कवर किया और बाहर निकल आई। शावर लेने से कुछ दिमाग पुरसकून हुआ था, अब वो कुछ सोच सकती थी। सबसे पहली सोच यही आई कि वो 2 दिन से भूखी है, पेट कुछ खाने को मांग रहा है। एक तरफ से उठती खटपट की आवाज़ पर वो उसी तरफ चली आई जहाँ हादी एप्रन पहने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रहा था। आओ बैठो, भारी संजीदा आवाज़ में कहा गया। मुझे सब कुछ जानना है। कहा ना बाबा आ जाएंगे तो सब बता दूंगा, मगर मुझे अभी जानना है, वो हठधर्मी से बोली। वो जान चुका था कि बहुत ही ज़िद्दी और हठधर्म तबीयत की मालिक है, इसीलिए इसे प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। ओके, पहले नाश्ता करो, फिर बता दूंगा, और शाम तक तुम्हारे कपड़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। कुछ दिन तक बाबा खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। उसने उसे बहलाने के लिए कहा, मगर वो कहाँ बहलने वाली थी, वो कोई बच्ची तो ना थी। हादी खुद ही उसके सामने नाश्ता रखकर उसे मुख्तलिफ चीज़ें खाने पर इसरार कर रहा था। वो खुद भी महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे की पिलाहट उसके भूखे रहने की वजह से है। दोनों की शादी को 10 दिन हो चुके थे। हमायल का वही लिया दिया सा अंदाज और आरिफ का ज़ब्त। वो सबसे अलग थलग हर वक्त अपने कमरे में ही घुसी रहती, या उसे टीज़ करने के लिए माजी की कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करती जिस पर मुमानी जान या इशाल पानी पानी हो जाती। वो अभी ही बाबा साईं के साथ डेरे से लौटा था और आते ही इशाल के कमरे की तरफ बढ़ा के कई दिनों से देख रहा था। वो बहुत ही बुझी बुझी सी रहती थी, हंसना खेलना तो जैसे भूलती जा रही हो। इसी बात पर सोचते उसके कमरे की तरफ आया कि खुले दरवाजे से आती इशाल की आवाज़ पर उसके कदम दरवाजे के बाहर ही थम गए। नफ़रत हो रही है मुझे अपनी बहन से, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। उसके किए की सज़ा मुझे ही तो मिलनी चाहिए ना। हमायल भाभो ने सच ही तो कहा है कि मैं उनके भाई के लायक नहीं हूँ, ज़बरदस्ती उनके सर थोपी गई हूँ। उनके घर वालों की आला ज़र्फ़ी है जो उन्होंने मुझे बहू बनाने का सोचा। क्यों, तुम किसी कूड़े के ढेर पर गिरी पड़ी हो जो तुम शाह हाउस की बहू बनने के लायक नहीं हो। खुश मिजाज फूफो आज पहली बार गर्म मिजाज साबित हुई। उन्हें अपनी इकलौती बहू के इरशादात कुछ ख़ास नहीं भाए। वो आज ही इशाल की ज़ुबान खुलवाने में कामयाब हुई थी कि कई दिनों से वो भी उसकी खामोशी नोट कर रही थी, और आज वजह मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया। जबकि आरिफ जिस खामोशी से उसके कमरे में दाखिल होना चाहता था, उसी खामोशी से गज़बनाक अंदाज लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही हमायल के सर पर जा खड़ा हुआ, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए किसी मैगज़ीन का मुतालिया कर रही थी। क्या बकवास की है इशाल से, भींचे लहजे में अज़दहों की सी फुनकार लिए इस्तफ़हाम किया गया। हमायल ने आग बगोला बने आरिफ को देखा, जो स्याह शलवार कमीज़ कोहनियों तक बाजू फोल्ड किए, गज़ब की मर्दाना वजाहत लिए, चेहरे पर गुस्से की लाली सजाए खड़ा था। उसकी बात पर कान धरे बगैर पुरसकून अंदाज में फिर से मुतालिया करने लगी। तुम्हें एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती, क्यों इतनी कूड़ मगज़ हो। उसके हाथ से मैगज़ीन पकड़कर दूर उछाला और उसे बाएं बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बेड से नीचे उतारते अपने सामने खड़ा किया। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम मकई के दाने की तरह फुदकने लगे। उसकी गिरफ्त से अपना बायां बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि आरिफ तो उसके भोलेपन पर गश खाकर रह गया। वाह, क्या बात तुम्हारे भोलेपन की। खैर बता देता हूँ, वो कहते हैं ना अंदराइन फल देखने का है, चखने का नहीं।
तो तुम इस बात पर 100 आने पूरी उतरती हो। तुम्हारा ज़ाहिर जितना खूबसूरत है, तुम्हारा बातिन उतना ही करीह और बदसूरत है। जो अल्फाज तुमने इशाल के लिए इस्तेमाल किए वही अल्फाज मैं भी दोहरा सकता हूँ कि तुम इस हवेली की बहू बनने और मेरी बीवी बनने के लायक तो क्या, इस घर की मुलाजमा बनने के लायक भी नहीं हो। एक खुशफहमी अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए मरी जा रही हूँ या तुम्हारा साथ मुझे 7वें आसमान पर उड़ा रहा है। जो सच था मैंने वही कहा और आइंदा मुझे किसी मुलाजमा से मत मिलाना। नडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा गया। उसके इस अंदाज पर आरिफ पे गशी तारी हो गई कि चाहे वो उस पर सख्ती भी कर ले उसने ढीठ पर नहीं छोड़ना था। तुम्हारी ये चलती ज़ुबान मेरी खामोशी की वजह से है हमायल, और जिस दिन मेरी ज़ुबान चली तुम्हारी ज़ुबान पर ताला लग जाएगा। ये मत समझना कि मैं मोहब्बत का इजहार करके कैद हो चुका हूँ। तुमसे ज़्यादा मुझे अपने रिश्ते अजीज़ हैं। जिस दिन मैंने अपने अंदर की नरमी को ख़त्म करके सख्ती अपनाई तो याद रखना तुम्हारी ज़ुबान एक सेकंड में काबू में आ जाएगी। आरिफ कोई सख्त अमल दोहराना चाहता था मगर ऐसा ना कर पाया कि किसी औरत से सख्ती बरतना उसकी तरबियत का खासा ना था। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अब कि अगर तुमने मेरी फैमिली को अपने लफ्ज़ों से कोई ज़िक पहुंचाई तो बाखुदा हमायल मैं लिहाज नहीं करूँगा। लाला के सामने तुम्हारे हवाले से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और ना ही कोई पर्दा रहेगा। तुम जानती हो जितनी मोहब्बत लाला तुमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत वो इशाल से भी करते हैं, बल्कि तुमसे पहले इशाल और मैं लाला की मोहब्बत के हकदार बने। तुम लोग तो बहुत बाद में आए। बाद में आकर अपनी मोहब्बत मत जताओ। उसने एक झटके से हमायल को पीछे धकेला जो सीधी बेड पर गिरी। आरिफ के यूं धक्का देने वाली जाहिलाना हरकत पर उसे गुस्सा आया। अगले ही पल बिखरे बालों को कंधे से पीछे हटाते, कोहनियों के बल थोड़ा सा ऊपर को उठते उनके सहारे बैठी और सामने खड़े आरिफ को तनरुई से देखा। इतनी ही लाला से मोहब्बत ही तो क्यों तुम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, घर से बेघर किए गए। मम्मा उन्हें ना समेटती तो ख़त्म हो चुके होते। इस हवेली में मेरा सांस घुटने लगता है जब भी ये सोचती हूँ कि यहाँ कितने घिनौने काम किए गए। बेकसूर होते हुए भी तबाही के दहाने पर मेरे लाला आए। एक बात तुम भी अपने जहन में बिठा लो कि मैंने हमेशा सिर्फ अपने दिल की मानी है और मेरा दिल इन रिश्तों को ज़रा सी भी इज्जत देने को नहीं मानता। तो मैं क्यों इज्जत दूँ, और ना ही तुम मुझे फोर्स कर सकते हो। लहजे में वही नडरपन, तेज़ी और दुरुस्ती थी। उसकी ज़िद्दी तबीयत पर आरिफ पल भर को खामोश रह गया। उसे हमायल की पस्त सोच पर अफसोस हुआ। उसे घूरते कई पल खामोशी की नज़र हुए। पुरसोच अंदाज में तवील सर्द सांस भरा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेतासुर चेहरा लिए पुरस्रार लहजे में बोलता उसकी तरफ झुककर उसके दाएं बाएं बाजू टिका गया। उसकी इस हरकत पर वो पीछे खिसकने लगी मगर वो उसकी सब राहें बंद कर चुका था। फरार की कोई राह न छोड़ी। आरिफ अपनी सर्द तासुरात से लबरेज नज़रें हमायल की नज़रों में गाड़ता उसके औसान खता करने लगा। अगर तुम अपने दिल की ही बात सुनती हो और मेरी एक मामूली सी बात नहीं मान सकती तो फिर मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं अपने और तुम्हारे रिश्ते को वक्त देना। इट वॉज अ बिग डील फॉर मी बट नाउ आई थिंक इट्स ऑल वर्थलेस। तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे नरमी बरती जाए। याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता हूँ ताकि तुम इन रिश्तों को समझो, परखो। जब तुम्हारा दिल रजामंद हो जाए, इन रिश्तों को कबूल कर लोगी तो फिर ही मैं तुम्हारी जानिब कोई पेशरफ्त करूँगा। इसमें भी तुम्हारी इजाज़त को ही मुकद्दम रखा। यह भी कहा था तुम्हारी हर जायज़ बात को अव्वलियत दूंगा मगर तुम। आरिफ के होंठों पर पूर्ण असरार सी जानदार मुस्कुराहट बिखरी। हमायल के गिर्द खतरे का घंटा बजा। अजीज़ी, मुझे तुम्हारा ये मुंह तोड़ लहजा, ये नडर अंदाज और ये सच बोलने वाली आदत बहुत अच्छी लगी। मतलब दिल में कोई बात नहीं रखती, सब सच कड़वा मुँह पर मारती हो, चाहे अगले बंदे का दिल छलनी छलनी ही क्यों ना हो जाए या जान से ही क्यों ना हाथ धो बैठे। आई लाइक इट। सरगोशियाना सरसराते लहजे में बोलकर उसके गालों को छूती आवारा लट को उसके कान के पीछे उड़सते उसके औसान खता करने लगा। उसके मध्यम और ठहराव भरे सर्द लहजे में क्या था। तुम मेरे रिश्तों को परखना ही नहीं चाहती, उन्हें वक्त नहीं देना चाहती, उन्हें कोई इज्जत नहीं दे सकती। जब तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मेरा तुम्हारे और अपने रिश्ते को वक्त देना फजूल तरीन अमल है। उसकी वाज़ेह बातों पर हमायल का दिमाग भग से उड़ गया। अपने पैर पर अपनी जज्बातियत और जल्दबाजी के हाथों खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी थी। अपनी कनपटी से गाल की जानिब सफ़र करती आरिफ की उंगली उसकी आंखों को किसी मकनातीसी कशिश की तरह अपने साथ जकड़े हरकत करवाने लगी। मेरे ख्याल से रिश्तों को यूं ही बेलगाम छोड़ दिया जाए तो रिश्ते अपनी असलियत खो देते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? आरिफ की संजीदा नज़रें उसकी नज़रों पर थी और हमायल की नज़रें बददस्तूर आरिफ की होले से हरकत करती उंगली पर थी। उसके सरकश तेवर उसे खौफो हरास में मुब्तला करते उसे खाइफ करने लगे, मगर वो कोई कमज़ोर दबू लड़की ना थी जो उससे दब जाती। अगले ही पल अपने खौफ को मात दिए उसका हाथ झटकते उसे परे हटाने की कोशिश की। अपनी औकात में रहो। पहले ही अपने कारनामों की वजह से तुम लोग मेरी नज़रों में बहुत छोटा मुकाम रखते हो।
کہیں ایسا نہ ہو تمہارا یہ عمل تمہیں میری نظروں میں ہی گرا دے۔ تنفر زدہ تلخ لہجے میں ادا کیے گئے سخت الفاظ عارف کے اندر تک اترتے اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکانے کے در پہ تھے۔ میں اپنی اوقات میں ہی رہتا ہوں، ہاں البتہ اب تمہیں تمہاری اوقات دکھانا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے لیے اب اگر مجھے تمہارے چھوٹے لیول تک بھی آنا پڑ رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے کون سے تم نے مجھے فضیلت مآب کا درجہ دیا ہوا ہے جو میرا یہ عمل مجھے تمہاری نظروں میں گرا دے گا؟ جہاں اتنے الزامات کی زد پر ہوں وہیں ایک اور سہی، اس بات کا بھی بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لوں گا۔ محبت میں زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں، مگر تمہاری بدتمیزی مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی۔ حتمی لہجہ اب کے واقعی ہی حمائل کی بہادری کو ختم کرنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے ورنہ کیا؟ مزید اس کی طرف جھکتے اسے خوفزدہ کرنے لگا۔ حمائل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اسی کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کا عمل حمائل کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح حمائل اپنے ہاتھوں کو بروئے کار لا چکی تھی، تو دوسری طرف وہ پہلے ہی اس کے جنگلی پن کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے اسی پکڑ دھکڑ میں وہ اس کے ہاتھ بیڈ کی سطح سے لگائے اس پر تسلط جمائے اسے زیر حصار لے چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلا اٹھی کہ عارف کی قربت اسے جھلسانے لگی۔ ساری راہیں ہی مسترد ہو چکی تھیں، کہاں سے فرار حاصل کرتی؟ جب دیکھا کہ وہ ایسے باز نہیں آنے والا تو وہ اپنا دوسرا ہتھیار تھام گئی۔ آئندہ نہیں کرتی، وعدہ، چھوڑو پلیز۔ ملتجی ہوئی کہ فرار حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر جھک گئی۔ ان لفظوں پر عارف کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی کہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے بمشکل عارف کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے، چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے رو دی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی کہ عارف سنبھلا، اس پر جھکا، چند پل اسے گھورتا رہا۔ ابھی بھلا رونے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس کے زیر حصار ڈھیر ہوئی آفت چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے رونے والی نہیں بلکہ رلانے والوں میں سے تھی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی۔ اس کی بات پر حمائل کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا۔ اسے ایک گھوری سے نوازے خاموشی سے پیچھے ہٹتے سیدھا کھڑا ہوا۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے جسے عارف نے ہی توڑا۔ حمائل، میں کچھ دن یہاں ہوں تو مجھے سکون سے رہنے دو پلیز، خود بھی سکون سے جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ بھول جاؤ پرانی باتیں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پرانی یادوں کو یوں ہی ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہو گی تو تم خود پر اپنی خوشیوں کے دروازے بند کر لو گی۔ اس پر آخری بے بس نظر ڈال کر کمرے سے جانے لگا۔ حمائل ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے اٹھ بیٹھی۔ جاتے ہوئے عارف کو انگلیوں کی جھری سے جھانک کر دیکھا جو دروازہ پار کر چکا تھا۔ اس نے سرخ لالی چھلکاتے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا دل ابھی بھی پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بدتمیز گھٹیا انسان! دل پر ہاتھ رکھے خود پر قابو پانا چاہا۔ ایک پل میں اس کی قربت اس کی جان سولی پر لٹکا گئی تھی۔ بگلول! اتنی جلدی میلٹ ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھنا، دوسرے تو اب سکون سے ہی جئیں گے مگر تمہیں بالکل بھی نہیں بخشوں گی جو اپنے رشتوں کے نام پر گھڑی گھڑی طرح نکالتے رہتے ہو۔ جانتی تھی عارف بہت ہی حساس دل کا مالک ہے، جلد ہی اس کا دل پسیج جاتا تھا، اور ابھی اپنے ڈرامے سے یہ عمل دیکھ بھی چکی تھی۔ روز کا یہ معمول تھا مگر اب وہ ایک حد میں رہتی کیونکہ اس کی حرکتوں پر عارف بند باندھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ بات اس تک محدود ہوتی تو وہ درگزر سے کام لے سکتا تھا، مگر اپنے پیاروں کے لیے وہ حمائل کی زبان سے ایک برا لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو حمائل بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ وہ زیادہ دیر اس کے لیے نرمی نہیں رکھے گا۔ جس دن اس کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا وہ کام سے جائے گی، اس لیے اب تو خیال میں بھی عارف کو سخت لفظوں سے چھیڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں البتہ عارف کے رویے پر وہ اس حوالے سے بہت کچھ مثبت سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں تبھی پسندیدگی شاید محبت میں ڈھلنے لگی تھی۔ باہر چھاجوں می برس رہا تھا اور شاید باہر کے موسم کی طرح اس کے اندر بھی کچھ ایسا موسم ہی تھا، مگر صرف اس کے اندر ہی۔ باہر سے تو وہ ایک ساکت جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ بے سدھ حالت لیے پڑی تھی کہ کل رات سے ہی اسے شدید بخار نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ مہرماں ہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ خانم گھڑی دو گھڑی کے لیے اس کا حال چال جاننے آئی، پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ کمزور تو وہ پہلے کبھی نہ پڑی تھی اور نہ ہی آج، مگر اپنے ہاتھوں سے ایک انسانی جان کی پامالی کا سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ مانتی تھی ہر ملک کے ہر شہر میں دن میں کئی انسانی عزتیں پامال ہوتی ہیں، کئی نسوانی وجود مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے ہیں، کوئی تو ان کی طرح اپنا مول لگوا لیتی ہیں اور کوئی جبراً اس ہوس کی سولی پر لٹک جاتی ہیں۔ اسے صرف یہ دکھ تھا کہ وہ ستارہ سے کیا گیا وعدہ نہ نبھا پائی۔ کس مان سے وہ خانم کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ آئی تھی کہ وہ ستارہ کے بعد وہ وفا کی جنگ نہیں ہارے گی، مگر ماں کی طرح وہ اس کی بیٹی کی جنگ بھی ہار گئی۔ آپا دوا لے لیں۔
مہرو نے سوچوں میں غرق غزل کو پکارا جو نیم مردہ جسم کو سنبھالتے اٹھ کر اپنے پلنگ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مہرماں نے اسے دوا دی جو وہ پانی کے ساتھ نکل چکی تھی۔ آپا اگر آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی ہے اور اگر اجازت ہو تو فرید کو بلوا لوں، وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ وفا کے بارے میں کوئی خبر لایا ہے؟ وہ کسی امید کے تحت بولی۔ نہیں۔ اس ایک منفی لفظ نے دل میں اٹھتی تمام امیدوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ اس کا دل بجھ گیا۔ دل نے یہی تعویل دی کہ وفا کے مل جانے کی جو وہ آس لگائے بیٹھی ہے وہ فضول ہے۔ سب کچھ تقدیر کے دھارے چھوڑتے اسے سنبھل جانا چاہیے۔ وہ ہاسٹل میں داخل بچیوں کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے، ان کے اسکول کالجز کی فیس اور دوسری ضروریات کے لیے۔ میرے پرس سے نکال کر اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے دے دے۔ مہرماں نے اس کے پرس سے ایک خطیر رقم نکالی اور اس کے پاس ٹیبل پر رکھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی گیتی لوگوں کو دیکھا جو آج کھل کر محل میں پھر رہی تھیں۔ گویا آج تو ان کی عید تھی کہ آج محل سرائے کسی قسم کی کوئی محفل نہ تھی اور نہ ہی کوئی مرد یہاں آنے والا تھا، کیونکہ بارش زور پکڑ چکی تھی، شاید ہی کوئی یہاں آتا۔ اے گیتی بات سن۔ جی مہرو آپی۔ جا حال میں دیکھ اگر فرید بھائی سامنے ہیں تو انہیں بھیج، نہیں تو کارندوں والی سائڈ پر جا کر انہیں بلانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ جی آپی بھیجتی ہوں۔ اے گیتی ذرا رک تو۔ جی آپی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ وہ نازلی کہاں ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل رہی؟ 2 دن سے میں دیکھ رہی ہوں، اب وہ تم لوگوں کے ساتھ کم ہی نظر آتی ہے۔ ارے آپی وہ بڑی باجیوں کے ساتھ رہتی ہے اور ان کی طرح ہی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے اب اسے ہمارے ساتھ نہیں رہنا، اس نے ہماری دوستی توڑ دی۔ کیا مطلب؟ وہ مہرو الجھی۔ اے گیتی اندر آ۔ مہرو کی اگلی بات کہنے سے پہلے ہی غزل نے گیتی کو پکار دیا۔ وہ گیتی کی صاف آواز سن رہی تھی۔ گیتی تو اس کی پکار پر ہی بوکھلا گئی۔ مہرو کو ترہم زدہ نظروں سے دیکھا۔ ڈر مت آ جا۔ وہ جانتی تھی گیتی غزل سے کچھ خائف سی رہتی تھی، اسی لیے اس کو مدھم لہجے میں تسلی دی۔ مہرو دروازے سے ہٹے اور اسے اندر آنے کا رستہ دیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آپا جی، مہرو آپی نازلی کا ہمارے ساتھ نہ ہونے کا پوچھ رہی تھی تو وہ بتا رہی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اب وہ بڑی باجیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ غزل کے سامنے تو سب بچیوں کے سانس سوکھ جاتے تھے، پھر گیتی تو تھی بھی سیدھی سادھی اور ڈرپوک سی لڑکی، جھٹ سے سب کچھ بتا دیا۔ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ ویسے اس نے تم لوگوں کے ساتھ دوستی کیوں توڑ دی؟ آپا جی وہ کہہ رہی تھی اسے لڑکیوں سے نہیں بلکہ لڑکوں سے دوستی کرنی ہے، اور وہ بڑی ہو کر کسی لڑکے سے دوستی کرے گی جیسے آپ کی خانزادہ سے ہے۔ مہرو اور غزل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا کہ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوچ ابھری۔ نازلی پہ اس ماحول کا خوب رنگ چڑھ رہا تھا، وہ تو سکھائے بغیر ہی طوائفوں کے گن سیکھ رہی تھی۔ اور کیا کہتی ہے؟ آپا وہ بات کرتے کرتے گیتی ایک دم سے رک گئی کہ وہ بات بتانے والی تو نہ تھی، اگر نازلی کو پتہ چل جاتا کہ اس نے ہی غزل کو بتایا ہے تو شاید وہ اسے مارتی۔ گیتی اب پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے مہرو کو بتایا کہ وہ اس سے دوستی توڑ چکی ہے۔ گیتی بول، کیا بات بتانے والی تھی؟ غزل کے لہجے کی سختی نے اسے بولنے پر اکسایا۔ آپ مجھے ماریں گی تو نہیں؟ ڈرا سہما لہجہ۔ نہیں، چل بول شاباش۔ غزل نے مصنوعی مسکراہٹ نکاہت زدہ چہرے پر سجائی۔ نرم لہجہ اپناتے اسے اپنے پاس بلا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ گیتی خود میں ہمت لاتی ڈرے سہمے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ یہاں میرے پاس بیٹھ۔ غزل نے اسے پاس بیٹھنے کا کہا کہ وہ اس کے پاس شاید پہلی بار بیٹھی تھی۔ چل بول شاباش۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن اس نے آپ کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ وہ خانزادہ آپ کو پیار کر رہا تھا، تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی اسے بھی ایسے ہی پیار کرے اور پیسے دے اور وہ بنے سنورے، اسے یہ سب اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نازلی کے واضح لفظوں میں بتائی گئی باتیں اور وہ سب کچھ جو اس نے انہیں کرتے دیکھا تھا اسی کی طرح بیان نہ کر سکی، مگر گیتی کے سرخ پڑتے چہرے سے بات کی کھوج تک جا چکی تھی۔ غزل کو اس کا بابو کے پاس جانا اور ایک تو اور واقعات بھی یاد آئے۔ اچھا ایک بات پوچھوں گی، سچ سچ بتانا۔ غزل نے چوڑیوں سے سجی اس کی نازک ننھی کلائی تھامی اور کانچ کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ جی آپا پوچھے۔ کیا تیرا دل بھی کرتا ہے کہ کوئی تجھ سے پیار کرے، پیسے دے؟ گیتی نے ڈری سہمی نظروں سے غزل کو دیکھا جس کی نظریں اس کے معصوم سے چہرے پر ہی ٹکی تھی۔ بلا جھجک بتا، نہیں ماروں گی، چل بتا۔ اگر کوئی مرد تمہیں پیار کرے اور بدلے میں پیسے دے تو؟ آپا جی آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے پیار نہیں کر سکتا، وہ بس برے اور گندے ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد پیسوں کا لالچ دے یا تنگ کرے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں۔ مجھے تو بس مہرو آپ ہی پیار کرتے ہوئی اچھی لگتی ہیں، اور فرید بھائی کا ہماری فکر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات پر غزل کے اندر تک سکون اتر گیا، اس کا پڑھایا گیا سبق وہ بھولی نہیں تھی۔
मगर लगता था नाज़ली भूल रही थी, जिसे उसे याद करवाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं अच्छी नहीं लगती? तो थोड़ी सी। गज़ल समझ रही थी वो उससे डरती हैं, सिवाय नाज़ली के सभी उससे डरती थीं। नाज़ली, जिसे शायद गज़ल कई बार उसकी हरकतों पर धुनक कर रख चुकी थी, मगर शायद वो ढीठ मिट्टी की बनी थी, जो वक्ती तौर पर मार कुटाई का असर लेती मगर बाद में फिर वैसी ही हो जाती। अच्छा, ये नाज़ली वाली ख्वाहिश कभी भी तुम अपने दिल में मत आने देना, समझी? वरना जानती हो ना मैं कैसे पेश आऊँगी। बात करते हुए गज़ल ने अंगूठे की मदद से उसकी 2 चूड़ियों को नीचे दबाया कि वो टूटकर उसकी नाजुक कलाई में चुभ गईं। जहाँ जहाँ चूड़ी के नन्हे ज़र्रे चुभे, वहाँ से खून के नन्हे कतरे उमड़ आए। गेती खौफ से होंठों पर अपना नन्हा हाथ रखकर अपनी कराह का गला घोंटते सहमी नज़रों से उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में सफाकियत दर आई। मामूली सा जख्म हुआ है, ठीक हो जाएगा। और एक बात मेरी ध्यान में रखना, अगर तुमने नाज़ली को बताया कि तुम सब कुछ हमें बता चुकी हो, या किसी और को नाज़ली की बात बताई, तो नीचे तह खाने में छोड़ दूंगी, साथ एक खौफनाक बला जो तुम्हें चीर फाड़ के रख देगी, समझी? गज़ल ने उसका हाथ छोड़ा और इस अंदाज में कहा कि गेती के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। वो कई बार तह खाने से उठने वाली चीखों को सुन चुकी थी। जा शाबाश, खेल जाकर, अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है। गेती एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उनके कमरे से भागी। मेहरू, इस नाज़ली पे नज़र रख, अब के बाखुदा वो किसी के साथ पकड़ी गई तो छोड़ूंगी नहीं, बहुत भयानक सज़ा दूंगी उसे। जी आपा, इन पे भी नज़र रखना और कोशिश करना प्यार मोहब्बत से गेती को साथ लगा ले कि उसे तेरे बिना कोई दिखाई ही ना दे, जो तुझे पल पल की खबरें दे। कच्ची उम्र की कलियों की सोचें कितनी बड़ी और ख़तरनाक हैं, ध्यान में रख उन्हें। गज़ल आंखें मूंद गई। इतने में फ़रीद भी आ चुका था। सुन फ़रीद, मेहरमा के हाथ से पैसे लेते फ़रीद को नीम व आंखों से देखते पुकारा गया। जी। गेती, लोगों के लिए भी कोई स्कूल देख कर आना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं तेरे साथ चक्कर लगा कर देख आऊँगी। दूसरी बच्चियों की तरह जल्द अज जल्द मुझे इन्हें यहाँ से निकालना है। हो जाएगा काम, आप फिक्रमंद मत हों। मुख्तसर जवाब देकर फ़रीद खामोश हो गया। गज़ल फिर से आंखें मूंद गई। वो भी खामोशी से पैसे लेकर कमरे से चला गया। उनकी हल्की फुल्की नोक झोंक ज़रूर होती रहती और वो दरगुजर से काम लेता, क्योंकि यहाँ आरिफ की अपनी ज़ात थी और अपनी ज़ात के हवाले से वो अपने अंदर बहुत हद तक लचक रखता था। मगर अब यही कोशिश करता कि वो अपने काम से काम रखता, उसे कम ही मुखातिब करता, और शायद यही बात हमाइल को अपनी जानिब मतवज्जा करने लगी। फितरी तौर पर जूं जूं वो आरिफ को दूसरों के साथ हंसते खेलते देखती, उसकी जानिब मतवज्जा होने लगती। वो नोट कर रही थी, वो जूं ही कमरे में दाखिल होता उसके चेहरे पर संजीदगी अपने डेरे जमा लेती, जबकि इशाल के साथ होते हुए तो उसकी हंसी ही ना रुकती और वो कुड़कर रह जाती या हसद में मुब्तला होती। जानबूझकर आरिफ के आगे पीछे फिरने लगती कि आरिफ की इशाल से हद से बढ़ी हुई बेतकल्लुफ़ी एक आंख ना भाती। अब ज़ुबान से इशाल को आरिफ से दूर रहने का कह नहीं सकती थी, क्योंकि आरिफ उसकी अच्छे लफ्ज़ों में ज़ुबान बंद करवा चुका था, इसलिए सब्र के घूंट भर कर रह जाती। हमायल रसोई में दाखिल हुई, जहाँ चची पहले से मौजूद शायद काम से फारिग होकर रसोई से जाने वाली थी कि हमायल को देखकर रुक गई। हमायल बेटा, कुछ चाहिए था? नहीं, लठमार अंदाज था। चाय बनाने लगी हो? जी। दीदों को घुमाए जवाब देते स्टील की बर्तनों वाली टोकरी से सॉस पैन उठाया गया। मैं बना देती हूँ, तुम कमरे में चली जाओ, मैं रशीदा के हाथ चाय भिजवा दूँगी। शुक्रिया, मैं अपना काम कर लूँगी, आप जाएं। ये कहते ही फ्रिज से दूध निकालकर सॉस पैन में डाला और चूल्हा जलाए सॉस पैन चूल्हे पर रखा। उसे मसरूफ़ देखकर चची अपना सा मुँह लेकर रह गईं और रसोई से चली गईं। उनकी खामोशी पर हमायल ठिठक ज़रूर जाती। वो शुरू में कुछ भी कहती थी और उनकी खामोशी हमायल को बहुत कुछ बावर करवा जाती कि वाकई ही वो बहुत बदल गई थी। दूध में पत्ती और चीनी डालकर वो उन्हीं रवैयों के बारे में सोच रही थी। शहरजाद से भी छोटी छोटी बातें डिस्कस करती और उसका जवाब भी यही होता कि इन रिश्तों को वक्त दोगी तो ही उनके करीब हो सकोगी, फिर जो दिल में शुबहात हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। दरवाजे पर कदमों की चाप उभरी। उसने चौंक कर देखा, जहाँ इशाल उसे देखते झिझक कर रुक गई। भाभो, आप मुझसे कह देती, मैं चाय बना देती। मेरा शरबत पीने का कोई इरादा नहीं, मुझे सिर्फ चाय पीनी थी। वैसे तुम तो एक पल भी अपने वीरे का साथ नहीं छोड़ती, अभी यहाँ क्या करने आई हो? कप में उबलती चाय उंडेलते हुए उसने पत्ती से भरी छलनी सॉस पैन में रख दी। जी, वो वीरे के सर में दर्द था, उनके लिए चाय बनाने आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे मीठा शरबत पिलाने की, मैंने उसके लिए चाय बना ली है। सरासर झूठ बोला गया, हालांकि चाय की उसे शदीद तलब हो रही थी। वो रसोई से बाहर निकलने ही लगी थी कि सामने ही खड़े आरिफ को देखकर पल भर को तो घबराई कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। फिर खुद को लापरवाह जाहिर करते लगावट भरे अंदाज में भाप उड़ाता चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए चाय बनाई थी। आरिफ ने मशकूक अंदाज में एक आईब्रो उचकाते हुए उसे देखा, जिसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था।
स्ट्रेंज, तबीयत ठीक है ना मलका आलिया की? उसके बड़े हाथ में पकड़े सुनहरी रंग की भाप उड़ाती चाय के कप को इग्नोर करते उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफहाम किया गया। मुझे क्या होना था भला? हैरत है, मैं अगर तुमसे तुम्हारा बुखार भी एक दिन के लिए उधार मांगूं तो तुम मुझे ना दो, और अभी चाय से भरा कप मेरी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इशाल बता रही थी तुम्हारे सर में शदीद दर्द हो रहा है तो वो तुम्हारे लिए चाय बनाने लगी है। मैंने कहा मैंने बनाई है, मैं दे देती हूँ। खुद पर जब्त किए लगावट भरे लहजे में बोल रही थी। ए अजीज़ी, ये अतूफ़त और नवाजिश, ये करम नवाजी और मेहरबानी किस खुशी में? पसे पर्दा आपके क्या अज़ाइम है? अगर कुछ ख़तरनाक अज़ाइम हैं भी तो माफ़ी चाहूँगा कि फ़िलहाल मैं खामोश रहकर उन्हें पाया तक मील तक पहुँचाने में कोई मदद नहीं दे सकता। मुझे आपके हाथ की नमकीन जहरीली चाय पी कर अपना हलक कड़वा नहीं करना। शरारती आंखें अब सख्त और संजीदा रंग लेने लगी। बचपन के कारनामे भूला तो ना था। इशाल किचन में कहीं नीला तोता तो नहीं पड़ा हुआ? हमायल के पीछे कुछ फासले पर खड़े इशाल को देखकर पूछा गया, जो आंखें फाड़े उनकी तकरार सुन रही थी। अब आरिफ की आवाज़ पर संभल गई। नहीं वीरे, ऐसी जहरीली चीज़ों से फूफो एहतियात बरतती हैं। वो किचन में नहीं रखती बल्कि जानवरों के डेरे पर ही संभाल के रखते हैं। आपको चाहिए था? अरे नहीं, मुझे लगा शायद भोलेपन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए चाय में इस्तेमाल किया गया हो। हमायल के हाथ में पकड़ी खुश रंग चाय को देखकर बोला गया, जबकि हमायल कुड़कर रह गई। क्या वो उसकी नज़रों में इतना ही बुरा इमेज बना चुकी है कि वो उसके हाथ से कुछ खा भी नहीं सकता था? इशाल, चाय बना दो। जानती हो ना, तुम्हारे हाथ की बनी चाय के अलावा मुझे किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं। हमायल के कंधे से जानबूझकर अपना कंधा टकराए वो इशाल की जाने बढ़ा और फिर खुद ही उसको रसोई में पड़े मूड़े पर बिठा दिया। तुम बैठो, आज अपने वीरे की हाथ से बनी गुड़ की चाय पीना। क्या कमाल की बनाता हूँ। हादी और खाना तो मेरी चाय के दीवाने हैं। बातें करते हुए अपने और उसके लिए चाय बनाने लगा। वो जानता था इशाल किस तरह की चाय बनाती थी, मगर वो उसकी मोहब्बत के आगे बेबस। वो मीठा और कच्चा तेज़ पत्ती वाला शीरा पी जाता। हमायल ने उन दोनों को यूं बातें करते देखा। अपना आप यूं पस मंज़र में जाना उसे एक आँख ना भाया। गुस्से से आरिफ पर एक कड़ी नज़र डाले वहाँ से चली गई। उसे आरिफ का सर दर्द का बहाना ही लगा, जो अभी पटर पटर बोल रहा था। उसी पकड़ धकड़ में मज़ीद कुछ दिन आगे सरके और घर वालों के रवैयों के आगे वो पसपा होने लगी। आज वो सब में खामोश मूरत बनी बैठी थी। उसके रिश्तों की तरफ झुकते हुए उन्हें खुद ब खुद ही अहमियत देने लगी थी। वो इस बात की कायल होने लगी कि वाकई ही रिश्ते अपना आप मनवाना जानते हैं। शीन, तू ही कुछ समझा इसे। अभी इसे आए 15-16 दिन हुए हैं, नई नई शादी हुई है और अभी से जाने की बात कर रहा है। सरदार बीबी ने अपनी बेटी से कहा। बीजान, काम से जा रहा हूँ, सैर सपाटे करने नहीं, जो आपको मेरी फ़िक्र लाहक हो गई। तेरा जाना भी ना सदियों का जाना होता है। तेरे पीछे मैं इस नमानी की बद्दुआएं नहीं ले सकती। तुम माइल नू भी साथ लेके जा। सरदार बीबी ने हथवी बात की। बीजान, आपकी माइल मेरी तरफ तो माइल होती नहीं। जब भी उसे माइल करने की कोशिश करता हूँ तो बिदक जाती है, तो मैं इसे कैसे साथ ले जाऊँ? इसे साथ ले जाकर दिल ही जलाना है। बनी सवरी हमायल ने उसकी तरफ संजीदगी से देखा, जो उसे अपनी नज़रों के हिसार में रखे सबसे नज़र बचाए एक आंख दबा गया, जिस पर हमायल ने बौखलाकर बीजान और अपनी सास की तरफ देखा, जो उनकी जानिब मतवज्जा ना थी। उसके बौखलाए अंदाज पर आरिफ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वो उसकी बेहयाई पर किलस कर रह गई। खुन्ना मीसना छिछोरा, शक्ल से कितना शरीफ है और अंदर से गुनों का पूरा। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। दिल में कुड़ते वो सर झटक कर अपनी कलाई में पहनी गई चूड़ियों से खेलने लगी। की मत पल, माइल नहीं होंदी। सरदार बीबी ने नाक से फिसलती मोटे चश्मों की ऐनक दुरुस्त करते नासमझी से पूछा। बीजान, माइल? माइल का मतलब? जैसे बाबा साईं जवानी में आपको अपनी जानिब माइल करते। आरिफ, बाज आ जाओ। उसकी माँ उसकी बात खूब समझ रही थी, इसीलिए मध्यम सा मुस्कुराते हुए बीच में टोक गई। जानती थी जानबूझकर हमायल को तंग करते बीजान को भी बीच में घसीटने लगा है। बस हमने कह दिया कि तुम हमायल को साथ लेकर जाओगे, समझे? कहाँ ये हम बूढ़ियों में फंस जाएगी। शीन फूफो ने आपके माँ की बात दोहराई। अम्मा, बेहतर होगा इसकी आदतें ख़राब ना ही करे। इशाल भी तो है ना, और वैसे भी इसका हवेली में रहना ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसके दिमाग की कुछ बंद खिड़कियाँ खुल सकें। यह हवेली वालों के तौर तरीके और रवैये समझ सके। आरिफ की बात एक लिहाज से शीन फूफो को ठीक भी लगी कि हमायल का रवैया वो अपनी भाभी और भतीजे के साथ देख जो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमायल, जो उसकी बात बहुत ही तवज्जो से सुन रही थी, उसके दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ। हवेली से निकलने का बेहतरीन मौका उसके हाथ खुद ब खुद ही लग रहा था, तो वो क्यों गूंगे का गुड़ खाए चुप बैठी थी। मुस्कुरा दी। आरिफ ने आंखें सुकेड़कर हमायल की शैतानी मुस्कुराहट के पीछे छुपे अज़ाइम को समझना चाहा। नई नई शादी है, चलो ये भी घूम फिर लेगी। ना मत कर, ले जा इसे। अब के सरदार बीबी नरम लहजे में उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोली।
कोई बात नहीं बीजान, इनके जाने के बाद मेरा दिल तो उदास होगा, मगर खैर जब तक ये वापस नहीं आ जाते मैं शाह हाउस चली जाऊंगी। उसकी बात पर आरिफ पर उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट अपना राज खोल ही गई। उसका इज्जत देने वाला अंदाज भी खूब समझता था। वलीमे वाले दिन फिज़ा बेगम से खूब झाड़ पर ही वो सबके सामने आप जनाब करती, वरना तो कमरे में तू तड़ाक से काम चलाती थी। ऐसे कैसे पुत्र मैके जाकर रहेगी? ना हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं कि ब्याह के बाद बहुएं मैके में ज़्यादा दिन गुजारें, अपने मैके ही आबाद रखें। पुत्र मेरी एक गल हमेशा याद रखना, कल को तूने भी माँ बनना है, तुझे मेरी गल फ़ायदा ही देगी। कल को मर खप गई तो याद करेगी। वालदैन का ब्याही बेटी को घर पर रखना ऐसे ही है जैसे हाथी को बांधना, समझी? उन्होंने अब तुझे ब्याह दिया, अब तेरा यही घर है, तुझे इसी को बनाने संवारने की तरफ ध्यान देना है। मैं तुझे इस गल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी कि तू अरसा दराज मैके में रहे। बीजान के अफकार आर्या से मुस्तफ़ीद होते हमायल को लगा जैसे वो हवेली में अब सही मानों में कैद होगी। उसे इन फरसूदा बातों और रवायात की पासदारी करना होगी। उसे अपनी माँ फ़िज़ा बेगम और सरदार बीबी ज़हनी मुताबकत में रत्ती बराबर भी फ़र्क ना लगा, लेकिन वो सोच चुकी थी हवेली में नहीं रहेगी तो फिर मुझे भी इनके साथ ही भेज दे, मैं कैसे इनके बगैर रहूँगी। आरिफ की भवें सुकड़ी। हमायल को घूरा जो अपनी लच्छेदार बातों से उसकी माँ और नानी को उलझा रही थी। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देख आरिफ, इसकी तुझसे शादी हुई है, हवेली से नहीं। ये हवेली नहीं रहेगी, तू इसे साथ लेकर जाएगा। अगर तूने मेरी गल से इनकार किया तो शाहजी से कहकर तुझे भी हवेली से एक कदम ना बाहर निकालने दूंगी। आखिरी फैसला तेरा है, अब सोच समझ कर बोली। अब के बीजान ने सख्ती से कहा कि आरिफ सर हाथों में गिरा गया। उसको परेशान हाल देखकर हमायल के दिल पर ठंडी फुहार पड़ने लगी। ठीक है ले जाऊंगा, मगर अभी मुझे जाने दें। हादी के घर रह रहा हूँ, अपने लिए कहीं रहने का इंतज़ाम करूँगा तभी इसे ले जा सकूँगा। वो जो तुमने फ्लैट लिया हुआ है, सरदार बीबी ने भी कमाल की याददाश्त पाई थी कि अरसा दराज पहले उसने कॉलेज लाइफ में ही फ्लैट लिया था। अम्मा वो बंद पड़ा रहता है, तो खोलो ना उसे जाकर। बस तय हो गया, ये साथ ही जाएगी। अब कोई फजूल गल मत करना, वरना पुलिस की नौकरी करना भूल जाओ और जागीरदारी संभाल। भाई अहमद और इलियोन के घर में किसी फ़र्द को आरिफ की असल जॉब का मालूम ना था। सबको यही था कि वो पुलिस में IO की नौकरी पर है। FIA ऑफिसर बनना उसका जुनून था। वो अपने बाप की तरह ही अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता था, लेकिन जब उसके बाबा एक मिशन के दौरान दुश्मन अनासिर के हाथों कत्ल हुए और इतनी भयानक मौत मारे गए कि जिसने उनकी लाश देखी उनकी रूह लर्ज़ जाती, तब से ही शीन फूफो और सरदार बीबी के दिल में एक खौफ बैठ गया था। शीन फूफो जानती थी कि आरिफ को बाप की तरह खुफिया एजेंट बनने का जुनून है, इसीलिए आरिफ के शौक़ को देखते उसे कस्में वादे दिए FIA में जाने से रोक चुकी थी। वो भी वक्ती तौर पर उनकी बात मान गया, मगर उसके ख्वाब को ताबीर अहमद की हिम्मत और हौसले से मिली। इसी झूठ का चक्कर सबको दिए वो अपना काम अंजाम दे रहा था। कहाँ खो गया? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सरदार बीबी ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। सुन रहा हूँ बीजान। वो सरदार बीबी की बातें सुन कम रहा था और हमायल को घूर ज़्यादा रहा था। जो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अब के सबसे नज़रें बचाए उसे आंख मार गई, और इस हरकत पर आरिफ के बेजारत भरे चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई।